Hello and welcome everyone. This is Mohammed Inzamam from Saimedha Coaching Center, Koti, Hyderabad. Saimedha Koti, Hyderabad has started coaching for 2026 ESET, 2025 ESET and 2024 ESET, both offline and as well as online coaching for first year students, second year, third semester students and final year students. My dear students, remember that ప్రిపరేషన్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఐఐటీస్కి వెళ్ళాలంటే స్టూడెంట్స్ విల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ ఫ్రమ్ 6th స్టాండర్డ్ 7th స్టాండర్డ్ 8th స్టాండర్డ్ నుంచి వాళ్ళ కోచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా మనకు టాప్ 10 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ రావాలంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, థర్డ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ ఓన్లీ. థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దే నీడ్ టు జాయిన్ ఫర్ 2024 బ్యాచ్ ఓన్లీ. సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ టైమ్ ఆఫ్ 2 years. సో నౌ ద best moment is to take the admission 2025. But for first year students వాళ్ళకు ఇప్పుడు గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టైం ఇంకా అవైలబుల్ ఉంది. టైం స్లాట్ అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి అయిపోయిందంటే మళ్ళీ ఆ టైం అనేది మనకు తిరిగి రాదు. సో మై డియర్ స్టూడెంట్, దోస్ హు ఆర్ పర్సూయింగ్ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. Saimedha Koti Hyderabad is providing 30 days free classes in our YouTube channel only. 30 days వరకు మ్యాథమెటిక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, what are you waiting for? First year students, second year students and final year students, download the app saimedha.in and start your preparation from today onwards. Daily 7 to 8 pm we'll be uploading the first year mathematics class in our YouTube channel only. Those who have not subscribed so far the YouTube channel, subscribe the channel and press the bell icon to be notified for the further more updates. Rank విషయానికి వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, 2023 ఏ కాదు, లాస్ట్ గత 5 to 10 years నుంచి ఎక్కడైనా ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయంటే that is only Saimedha Koti Hyderabad. ECE లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, EEE లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, మెకానికల్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, కంప్యూటర్స్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, సివిల్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఫస్ట్ ర్యాంకే కాదు, టాప్ 10 లో మాక్సిమం ర్యాంక్స్, టాప్ 50 లో 44, 45, 35, 33 maximum ranks was secured by Saimedha Koti Hyderabad only. So my dear students, utilize the opportunity and join in the Saimedha Koti Hyderabad now as soon as possible. Thank you very much. With one more information I'll come back to you. Until then, keep watching Saimedha YouTube channel. This is Mohammed Inzamam signing off. Let's start the video now. Yes, up to now we discussed the fundamentals. What are the fundamentals? What do you mean by polynomial? What are the different types of polynomial? Okay, based on a degree of polynomial we classify into different types. It might be linear, quadratic or cubic, right? So those are the polynomial definitions and the basics of polynomial. Once we know the polynomial, then we came to know the rational fraction or rational function అంటే ఏంటి చూసాం మనం. రేషనల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం డెఫినేషన్ చూసాం. అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషనల్ ఫంక్షన్స్, ప్రాపర్ అండ్ ఇంప్రాపర్. అగైన్ ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ డిఫరెన్షియేట్ చూసిన తర్వాత మనం ఒక నోట్ పాయింట్ కంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దాట్? ఓన్లీ ఆల్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్స్ మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో మెథడ్స్ విల్ బి అప్లికేబుల్ ఫర్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఓన్లీ అని చెప్పాం. దెన్ ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇంప్రాపర్ ఉంటే then you need to convert to proper fraction. We already concluded. Ela improper to proper convert chestamo, definitely we are going to see in the problems. And again we seen a irreducible polynomial definition. What do you mean by irreducible and reducible polynomial? Cubic lo ichinappudu aithe man certain conditions em levu kani when the given question lo polynomial quadratic polynomial ichinappudu ante ichina question lo either numerator lo ganivandi denominator lo ganivandi reducibility possibility undho ledo check chestavu. ఒకవేళ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియలే ఉంటే దాన్ని చెక్ చేయడానికి మనం కండిషన్ చూసాం మనం. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? b² - 4ac వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత ఫర్ గెటింగ్ ద వాల్యూ లెస్ దెన్ 0, ఆ వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత వాల్యూ అనేది 0 కన్నా తక్కువ వస్తే ఇర్రెడ్యూసిబుల్ పోలినామియల్ అంటే ఫర్దర్గా మనము దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదని కంక్లూడ్ చేసాం. b² - 4ac ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినా, గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చినా అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చినా, ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినా దానికి రెడ్యూసిబుల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని మనం చూసాం. ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూసాం. సో రెడ్యూసిబుల్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో రెడ్యూసిబుల్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇంకా రెడ్యూసిబిలిటీ పాసిబిలిటీ ఏమీ లేవు, దెన్ మనం ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది మనకి. ఆ ఇచ్చిన ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాసి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అడిషన్ ఆర్ సబ్స్ట్రాక్షన్ రాసినప్పుడు ఇండివిజువల్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని ఏమంటాం మనము? పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఆ డెఫినేషన్ కూడా మనం చూసాం. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాస్తున్నాం. గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాసినప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్
Each proper fraction ni we are calling as a partial fraction. Up to now we seen all these things, right? Next we are going to see methods. అయితే మెథడ్స్ ఎలా మెథడ్స్ అప్లై చేయాలి? there are 4 methods. మనకు 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 మెథడ్స్ కాకుండా ఇంప్రాపర్ని ప్రాపర్ కన్వర్ట్ చేయడం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్, అది మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అయితే మెథడ్స్ ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అవుతాయి, ఏ మెథడ్ని ఎప్పుడు అప్రోచ్ అవ్వాలి, దట్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ డినామినేటర్. ఎప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇంకా రెడ్యూసిబిలిటీ పాసిబిలిటీ ఏం లేదు, రెడ్యూసిబిలిటీ పాసిబిలిటీ చేసేసావు, ఇంకా రెడ్యూసిబుల్ ఏవి లేవు న్యూమరేటర్లో కానివ్వండి, ఈవెన్ ఇన్ ద డినామినేటర్ దెర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్యూసిబిలిటీ అని ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ డినామినేటర్. దెన్ డినామినేటర్ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ మెథడ్స్ ఇంటూ 4 types. మెథడ్స్ ఎన్ని రకాలు క్లాసిఫై చేస్తున్నాం మనము? 4 typesగా క్లాసిఫై చేస్తున్నాం. దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాము? డినామినేటర్ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం. అంటే ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏముంటాయి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డినామినేటర్లో పోలినామియల్స్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అని చూద్దాం ఒకసారి. అంటే డినామినేటర్లో లీనియర్ పోలినామియల్స్ ఉండొచ్చు, క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియల్స్ ఉండొచ్చు. లీనియర్ పోలినామియల్ ఒక్కొక్కసారి రిపీట్ అవుతుండొచ్చు. ఇట్ మైట్ బి రిపీట్ ఫర్ 2 times or 3 times or 4 times or 5 times. Even in denominator might have quadratic polynomial, non-repeated quadratic polynomial and repeated quadratic polynomial. ఇవన్నీ మనం చూడబోతున్నాం. ఓకే, రైట్. స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ మెథడ్ 1, then we'll move on to the method 2 and method 3 and method 4. Once we know the methods, అప్పుడు మనకు ఏం చేయాలో తెలిసినప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ క్లాసిఫై ద ప్రాబ్లమ్ టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? రైట్. సో వాట్ ప్రాపర్టీస్ వి బి డిపెండింగ్ basically denominator properties. So I am going to conclude here based on what? Based on denominator, based on denominator properties. Based on denominator properties we have methods. Okay, different methods. Firstly I am discussing here the method 1. Very simple method, nothing but when the denominator having non-repeated irreducible polynomial, non-repeated irreducible polynomial or linear factor. Linear polynomial అంటే అర్థం ఏంటి? లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నా లీనియర్ పోలం అన్నా ఒకటే. మనం ఏం టర్మ్స్ చెప్తున్నామో వన్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫుల్ వే. మనకు అర్థం కావాలంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. లెట్ us రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెథడ్ 1. ఇప్పుడు when denominator having irreducible, when denominator having irreducible and non-repeated linear factors only, non-repeated linear factors only. So what do you mean by this? When the denominator having irreducible and non-repeated. What do you mean by irreducible? Already we seen the irreducible polynomial, right? Irreducible means what? We cannot write a polynomial into further multiplication of 2 or 4 monomials. అంటే irreducible చూసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా irreducible అయి ఉండాలి. ద సెకండ్ కండిషన్ నాన్ రిపీటెడ్. ఎప్పుడైతే డినామినేటర్లో లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బట్ దోస్ ఆర్ నాన్ రిపీటెడ్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ మూవ్ టు మెథడ్ 1 అప్రోచ్. లెట్ us హ్యావ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. అంటే ఎలా ఉండబోతుందంటే గోయింగ్ టు హ్యావ్ f of x by like this x plus a into x plus b into x plus c. అంటే 3 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. వీటిని ఫర్దర్గా మనం రెడ్యూస్ చేయలేము. ఓకే, దట్ టు నథింగ్ వాజ్ రిపీటెడ్. ఏది కూడా ఒక్కసారి కూడా రిపీట్ అవ్వట్లేదు. ఈ కండిషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈచ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ని సపరేట్గా చేసుకుంటాం. మనం ఏం చెప్పాము ఆల్రెడీ, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాయడము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. The proper fraction can be written in the terms of a group of proper fraction with the help of plus or minus. Okay, here in the method 1, when denominator having irreducible, then you will approach like this. Each linear factor will be followed by one constant, that is a upon by x plus a plus b upon by x plus b
plus c upon by x plus c. The constant what I have written here a, b, c, o, you can take other constants also, but in general I am taking the consecutive constants. If you don't like a, b, c's, you can consider p, q, r also, there is no difficulty with that. Okay, but the very simple condition is that when the denominator having non-repeated irreducible linear factor, then you will approach method 1. అయితే ఇలా రాసుకున్న తర్వాత then what is next then? దాన్ని మనము ప్రాబ్లమ్స్లో చూద్దాం. ఎలా చేయబోతున్నాము, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయబోతామంటే ఎల్సిఎం తీసుకుంటాము, కంపేర్ చేస్తాము. ఇక్కడ చేయాల్సిన మొత్తం ఏంటి, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద అన్నోన్ కాన్స్టెంట్స్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి, ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ సాల్వ్డ్. అంటే క్వశ్చన్ చేసేసినట్టు అనమాట. అంటే క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే డినామినేటర్లో నాన్ రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు, అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, దిస్ ఈజ్ నాన్ రిపీటెడ్ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూ విల్ అప్రోచ్ దిస్ మెథడ్ a by x plus a plus b by x plus b and c by x plus c. Okay, right, note down it. Now we are going to see method 2. Method 1 was completed, next we are going to see the method 2. Method 2 is nothing but when denominator having either irreducible repeating linear factors or a combination of irreducible linear factors in addition with non-repeated linear factors. Very simple ma, when the denominator లో ఓన్లీ నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ అంటే ఏ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా రిపీట్ అవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు మెథడ్ 1 అయినా, ఏదైనా ఒక లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రిపీట్ అవుతుంది అనుకో, అప్పుడు యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ మెథడ్ 2. లెట్ us హ్యావ్ an example here. అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో లైక్ యూ మైట్ హ్యావ్ సమ్ f of x function in the numerator and the denominator might have like this, it might be like x plus a whole square plus x plus b plus x plus c. These all are absolutely irreducible linear factors. Yes or no? Right. But here the first linear factor, that is x plus a, was repeating for 2 times. Are you getting the point? So here that's why given it might have either అంటే ఇదన్నా ఉండొచ్చు, ఇదన్నా కలిగి ఉండొచ్చు, or a combination of irreducible repeating linear factor and non-repeating linear factors. అంటే either ఈ కండిషన్ అని ఉండొచ్చు, లేదు you might have like this f of x divided by purely నీకు x plus a whole to the power of n అనొచ్చు. ఇక్కడ 2 times రిపీట్ అయింది, ఈ కేసులో n times రిపీట్ అవుతుంది. n అనే వాల్యూ 1 అయి ఉండొచ్చు, 1 అయితే రిపీట్ అని ఖచ్చితంగా అనలేవు నువ్వు, అది 2 నుంచి n ఫైనైట్ నెంబర్ వరకు ఎంత ఉండొచ్చు, అంటే 2, 3, 5, 6, 7, 100 వరకు ఎంతనే ఉండొచ్చు. సో ఇలా n ఉన్నప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. డినామినేటర్లో నాన్ రిపీటెడ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మెథడ్ 1లో మనం ఏం చేసాము, a by x plus a plus b by x plus b plus c by x plus c రాసాం. బట్ ఇక్కడ x plus a అనేది 2 times రిపీట్ అవుతుంది. ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, 2 times రిపీట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయదలుచుకుంటాం అని మనం చూడాలి. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్. సో ఇక్కడ x plus a అనేది n టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది, n టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఓకే, రైట్. ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ చూద్దాము. ఎప్పుడైతే ఎన్ని టైమ్స్ అయితే రిపీట్ అవుతుందో అన్ని కాన్స్టెంట్స్ మనకు ఖచ్చితంగా ఆ x plus a ఫ్యాక్టర్కి వస్తాయి. ఓకే, అంటే x ప్లస్ నేను ఎలా రాస్తానంటే నేను a1 by x plus a ప్లస్ a2 by x plus a హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను. ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, 2 times రిపీట్ అయింది. అందుకని నాకు a అనే కాన్స్టెంట్ 2 times వచ్చింది. దెన్ x plus b was సింగిల్ టైమ్ and x plus c also 1 time. So I am going to write like this b by x plus b plus c by x plus c. అవి మీరు చెప్పండి ఇదే కాన్సెప్ట్తో, అంటే ఇది 2 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ a1 by x plus a ప్లస్ a2 by x plus a హోల్ స్క్వేర్. ఒక 3 ఉంటే ఏం రాసేవాడిని, a3 by x plus a హోల్ క్యూబ్ అని రాసేవాడిని. మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇదే కాన్సెప్ట్తో నేను f of x by x plus a హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n అంటున్నాను. ఏంటంటే నాకు తెలుసా? ఖచ్చితంగా తెలియదు. అది n అంటే ఎంత ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, అది చెప్పినట్టుగా ఇట్ మైట్ బి ఎనీ వాల్యూ. సో ఐ కెన్ రైట్ హియర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ a1 నుంచి రాస్తాను a1 by x plus a ప్లస్ a2 by x plus a హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, రైట్. ప్లస్ a3 by x plus a హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ ప్లస్ an by
x plus a whole to the power of n. Let us take n as 5. అంటే ఇక్కడ అయిపోతుంది మనకి ఇది a5 by x plus a whole to the power of 5. అంటే ఒకవేళ n అనే వాల్యూ 5 అయి ఉంటే ఇక లాస్ట్ టర్మ్ ఏమై ఉంటుంది ఖచ్చితంగా a5 by x plus a whole to the power of 5 అవుతుంది. ఇఫ్ n అనే వాల్యూ 7 అయింది అనుకోండి, ద లాస్ట్ టర్మ్ విల్ బి a7 by x plus a whole to the power of 7 అవుతుంది. సో ఇలా రాసినది ఏం చేస్తాము, అగైన్ సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు వన్స్ మనం a1 a2 b c కనుక్కున్నాం అనుకోండి, దాన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేసేసినట్టే, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం కంప్లీటెడ్, రిక్వైర్మెంట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఎన్నిసార్లు అయితే రిపీట్ అవుతుందో అన్ని కాన్స్టెంట్స్ మనం కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. అది ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది మనం డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్స్లో చూడబోతున్నాం. బట్ నీకు ఎప్పుడు తెలియాలి, ఎప్పుడు మెథడ్ 2ను అప్లై చదువుతావు నువ్వు, డినామినేటర్లో వెన్ ద డినామినేటర్ హ్యావింగ్ ప్యూర్లీ ఇర్రెడ్యూసిబుల్ రిపీటింగ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్, అంటే రిపీటింగ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇర్రెడ్యూసిబుల్ ఓన్లీ క్వశ్చన్లో డినామినేటర్లో ఇర్రెడ్యూసిబుల్ రిపీటింగ్ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మెథడ్ 2కే వస్తావు. ఆర్ యూ మైట్ హ్యావ్ irreducible repeating linear factors including non repeating linear factors ఉన్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు, మెథడ్ 2కే వస్తావు. Once again I am going to repeat this.